Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan juga diberikan harta. Sehingga dengan ilmu tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hartanya. ثم أورد رحمه الله حديث أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا ل4 نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث معاشر الإخوة المستمعون الكرام فيه أولا هذه الثلاث الجمل العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: أقسم أبو كبشة رضي الله عنه على أنها سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وحث على حفظها. الأول منها أن الصدقة لا تنقص من المال بل تزيده. والثاني أن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا، وهاتان الخصلتان تقدمتا في حديث أبي هريرة. والثالثة أن من فتح على نفسه باب المسألة لم يزده ذلك إلا فقرا. ثم ذكر في الحديث أن الدنيا ل4 نفر، في بيان حال الناس مع الدنيا من حيث وجود المال أو عدم وجوده. الأول من هؤلاء من أعطاه الله المال وأعطاه أيضا العلم، عنده مال وعلم، فهو بما آتاه الله من علم وفهم وبصيرة يتقي الله في المال فلا يصرفه ولا ينفقه إلا في حله ولا يحصله إلا من حله، ويصل أيضا الرحم، ويعلم ما لله في هذا المال من حق فيقدم ذلك بنفس طيبة، فهذا منزلته ومكانته بأفضل المنازل. والرجل الآخر عبد آتاه الله العلم ولم يؤته المال، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فنيته نية طيبة صحيحة بما آتاه الله من علم، فيقول في نفسه: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان،
فهو بنيته فأجرهما سواء، ذاك على عمله وهذا على نيته الصادقة. والرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما، فبسبب عدم وجود العلم عنده يخبط في المال بغير علم، ولا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم حق الله في المال. قال هذا بأخبث المنازل. والرجل الرابع رجل ليس عنده مال وليس عنده علم، لا علم ولا مال، فيقول بسبب جهله وعدم علمه وبصيرته، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته أي السيئة، فوزرهما سواء، ذاك وزره بسبب أعمال سيئة وهذا وزره بسبب نيته السيئة. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Kabsyah Umar bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang aku bersumpah atas 3 perkara tersebut, dan aku akan memberitahukan kepada kalian, maka hafalkanlah. Tidak berkurang harta seorang hamba yang digunakan untuk bersedekah, dan tidaklah seseorang hamba dizalimi kemudian dia bersabar, kecuali Allah akan menambahkan baginya kewibawaan. Dan tidaklah seorang hamba membuka bagi dirinya pintu mengemis dan juga permintaan, kecuali Allah SWT akan membuka atasnya pintu kemiskinan atau kalimat yang semisalnya. Dan aku akan memberitahukan kepada kalian, maka hendaklah kalian menghafalnya. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah untuk 4 orang. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan dia harta dan juga ilmu, maka dia bertakwa kepada Allah di dalam harta dan juga ilmunya, dan dia bersilaturahim dengan harta dan juga ilmunya, dan mengetahui hak Allah di dalamnya, maka ini adalah sebaik-baik kedudukan atau kedudukan yang paling afdal, yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan dia ilmu, akan tetapi tidak diberikan harta, maka dia memiliki niat yang baik. Dia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan beramal seperti amalan si fulan, yaitu yang bertakwa kepada Allah di dalam hartanya. Fahuwa biniyatihi, maka dengan niat tersebut dia memiliki pahala yang sama dengan orang yang pertama. Kemudian seorang hamba yang Allah berikan dia harta, akan tetapi tidak diberikan ilmu, maka dia menggunakan harta tersebut tanpa ilmu dan tidak bertakwa kepada Allah di dalam hartanya, tidak menggunakannya untuk silaturahim, dan juga tidak mengetahui hak Allah di dalamnya, maka ini, kata beliau, adalah akhbathul manazil, adalah memiliki kedudukan yang paling rendah, yang paling jelek. Kemudian seorang hamba yang Allah berikan dia, yang tidak Allah berikan dia harta dan juga tidak diberikan ilmu, kemudian dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan mengamalkan seperti amalan si fulan. Itu orang yang ketiga tadi, yang dia diberikan harta akan tapi tidak diberikan ilmu. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya ini memiliki dosa yang sama dengan orang yang ketiga tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, hadis hasan sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada 3 jumlah atau 3 kalimat yang telah dihafal oleh Abu Kabsyah di sini dari Nabi SAW. Yang pertama adalah tentang keutamaan orang yang bersedekah, bahwasanya dia tidak akan berkurang hartanya. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang bersabar dan memaafkan ketika dia dizalimi, dan ini sudah berlalu pembahasannya.
Kemudian yang ketiga adalah tentang tidaklah seseorang hamba membuka bagi dirinya pintu masalah atau pintu mengemis kecuali Allah SWT akan membuka baginya pintu kemiskinan. Ya, jadi dalam hadis kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang bagaimana ya mauqifun nas, ya sikap manusia terhadap harta. Dan bahwasanya mereka ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan juga diberikan harta. Sehingga dengan ilmu tersebut dia bertakwa kepada Allah SWT di dalam hartanya. Ya dia gunakan ya harta tersebut di dalam perkara yang halal dan dia tidak mencari harta kecuali dari yang halal. Ya kemudian dia gunakan untuk silaturahim dan dia tahu tentang hak Allah di dalam harta tersebut. Maka orang seperti ini kata Nabi SAW adalah fi afdhalil manazil. Maka dia adalah orang yang berada di dalam kedudukan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu akan tetapi tidak diberikan harta. Ya, dia tidak punya ilmu, tidak punya harta akan tapi memiliki ilmu. Kemudian dia mengatakan, ya seandainya aku punya harta seperti si fulan, maka aku akan mengamalkan amalan dia. Artinya menginfakkan di jalan yang benar. Maka ini kata beliau, dengan niat yang baik ini dia memiliki pahala yang sama. Ya, dengan orang yang punya harta. Karena orang yang punya harta tersebut dia mendapatkan harta karena amalannya, sedangkan dia mendapatkan ajr, dia mendapatkan pahala karena niatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya harta akan tetapi tidak punya ilmu. Ya, bagaimana dia kedudukannya? Ya, ketika dia punya harta dan tidak punya ilmu, maka dia menggunakan harta tersebut tanpa ilmu. Ya, tidak bertakwa kepada Allah, tidak menggunakannya untuk silaturahim dan tidak mengetahui hak Allah SWT, maka ini adalah memiliki kedudukan yang paling jelek. Ya. Kemudian yang keempat adalah seorang hamba yang tidak punya harta dan juga tidak punya ilmu. Tapi dia punya niat. Niatnya apa? Seandainya dia punya harta, niscaya akan mengamalkan seperti amalan si fulan, yaitu orang yang tadi itu, dia punya harta tapi tidak punya ilmu, yaitu menggunakan harta tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka dia dengan niat tersebut memiliki dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Ya, karena orang yang ketiga tadi, golongan yang ketiga, dia mendapatkan dosa karena amalan dia, sedangkan dia mendapatkan dosa karena niat jelek yang dia miliki.